परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री परमा परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य परम सम्माननीय नीतिज्ञ मंडली कर्म मंडली भक्ति मंडली मातृमंडली सज्जन मंडली समस्त उद्देश्य आज शुभभाषा शुभेच्छा प्रणाम परम दयाल कृपार करुणा जे उद्देश्य आमने सत्संग नाम संकीर्तन उपविष्ट पूर्व आम समस्ते जानते आम परम श्रद्धेय सम्माननीय स्वर्गत प्रभाकर स्वाई सभापति विदेहर चतुर्दश दिवस से उद्देश्य से अमरात्मार शांति सत्य उद्देश्य कन्यागण एवं जामाता नाती नातुणी परिवार वर्ग सत्संग नाम संकीर्तन आयोजन कर दयाल चरण प्रार्थना निवेदन रखी से अमरात्मा एवं पर चरण बंजर चिर शांति सद्गति लाभ करंतु से आत्मा जो था ये सत्संगर पवित्र फल प्राप्त हो पुणी थे श्री श्री ठाकुर जीवन में ग्रहण कर से जन्म जीवन को सार्थक करंतु परिवार परिवेश व्यक्ति समस्ती उपस्थित समस्ते से दयाल अपार करुणा प्रभाकर भाई सहित मोर अनेक दिन संपर्क भुवनेश्वर रोला बेले संगे संपर्क आ विशेष भाव मुझे पुरी रोली पुरी श्री मंदिर है आम सेक्रेटेरिएट आस सेक्रेटेरिएट से रेस्ट्रिक्शन नाला आम आग आसिक प्रभाकर भाई पाखे ज्येष्ठा कन्या आम गाँव में बह तेणु गोटे अलग संपर्क गढ़ी उठिला आम मनमालीपुर सहित जावासवा जोगाजोग बढ़ला सहित संपर्क आहरी तेरे श्री श्री ठाकुर कहते तुम्हें आजन्म सत्संगी हो पार आ कुमारी हिमाचल दीक्षा दी पार तुम जाजन समस्त उद्बुद्ध कर किंतु मोर कथा गुड़िक जदि तुम परवर्ती वंशधर मान भितर ठीक ठीक भाव चरई दे न पार तुम मत ये बाणीर मर्मार्थ मैंने बुझीपे ठाकुर कौन कहवा चाहते आम बहुत किसी करदे पार तीनटा कथा जो ठाकुर कहले तुम्हें आजन्म सत्संगी हो पार ये गर्व आमर थाईपार मोर अच्छी आजन्म सत्संग आकुमारी हिमाचल दीक्षा दी पार मुझे 31,000 दीक्षा दी मो मार्फत 31,000 दीक्षा दी से बहादुर भी मुझे पुणी ठाकुर कहते तुम जाजन समस्त उद्बुद्ध करदे पार अपना चिंता कर सामने भी जाजन कर लाभ कि हम जदि मोर कथा गुड़िक तुम परवर्ती वंशधर मान भीतर ठीक ठीक भाव चरई दे न पार अर्थात मो परे जदि आम घरे मोर पिला आम घर जदि ठीक ठीक भाव नामधारी निष्ठुति प्रार्थना नहला देवली शंख न बाजिला गुरु भाई मान जीवासवा नहला सत्संग नाम संकीर्तन नहला ठाकुर सहित मो परिवार जदि संपर्क न रहा ठाकुर कहते तुम मत ठकी दे यही न्याय मु भावुची प्रभाकर भाई ठाकुर ठकी ना कारण चारि झील एवं 3 ज्वाई से एभली भाव में इष्ट प्राण ये समावेश जना
ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଧର୍ମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାପରେ ମତେ ପ୍ରଭାକର ଭାଇ କହିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ଲଗେଇଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ ଡାକିବାକୁ ପଡୁଛୁ, ଠାକୁର ସଜାନ୍ତୁ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ଗୁରୁ ସେବା କଲେ ଅହଙ୍କାର ପତଳା ହୁଏ, ଅଭିମାନ ଦୂରେଇ ଆସେ, ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଆଉ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଆସେ। ଆମେ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇବୁ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମର କେମିତିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦି ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ସମୁଦି ଆସୁଥିଲୁ। ସେଠି ସେ ଦେଖିଲେ, ମତେ କହିଲେ ବରେଇ ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆସନ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ କରିକି ପଠେଇଦେବି। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଏଠି ସେଇ ଆସନରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟା କହିଲି। ଆଉ ଏଠି କେହି ସଜାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ସଜେଇ, ଏ ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ କରି ସଜାସଜି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଇ କଥାଟାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ 3 ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝିକି ଜାଣିଛି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖଉଛି, ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋ ଭଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିପାରିବେ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ପରିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଆମ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ବି ରହୁନାହିଁ ମୋ ଘରେ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଣୁଛି ତ, ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିବିଧି ନିୟମ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞାତ କରୁଛି ତ, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଇନରେ ଠିକ ଭାବରେ ଚଳଉଛି ତ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଇନରେ ଅଛି। ନାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଲୁଚିକି କରୁଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଇନରେ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ଠାକୁର ତୁ ମତେ ଠକିଦେଲେ। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଧାରାଟା ହଉଛି ସେଇଆ। ସେଇଆ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଠାକୁର ଆଉ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କଥା କହିନଥାନ୍ତେ, ଆଉ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଧାରା ରଖିଗଲେ, ଯୋଉ ପିତା ପୁତ୍ରର ଧାରା, ଯାହା ସେଦିନ ସନ୍ଥ କହିଥିଲେ, ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଦୟାଲ फिर एक बार आएंगे, बाप और बेटा होकर लीला। ये पिता पुत्र लीला केमिति चलिबा 10,000 वर्ष पर्यंत। आउ परम पूज्य पाश्री से आचार्य ता संगे आउ गोटे सुंदर व्यवस्था कर देले जो डीपीवाक्स भीतर देकी आउ 10,000 कोन मु कहती 10 लक्ष वर्ष भी चले, कारण एटा अनएंडिंग प्रोसेस, यार शेष ना। ये डीपीवाक्स चाली थी से सुजोग मध्य ठाकुर हमको दे दे। तेणु এই যে পিতা মাতাଙ୍କର ধারাটা আমি কিভাবে ভাবে রক্ষি পারিবা, যে কথা ঠাকুর কইলে পিতৃপুরুষর পুরাণ প্রবণ ধারা রহিলে অতুট সেই ধারাটি হিন্দু হুଅ ଆଉ মুসলমান হুଅ বৌদ্ধ জৈন সবই খান্তি এই ধারার উল্টা ধারারে স্বর্গକୁ যদি যাওরে তুই জোর কলার কହୁଛୁ মুই স্বর্গ এই ধারাটা যদি অবিকৃত অবিকল ভাবে মোর বংশধর ମାନଙ୍କ ভিতরে ন রহিলা, তাহলে তুমি ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ କାହିଁକି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୋର ଗଳାରେ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେତର ନରକ ଭୂମି। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜହିଁ ଖାଏ ନିରନ୍ତର। ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଉଠି? ବୈକୁଣ୍ଠଟା ଏଇଠି, ଏଇ ପରିବାରରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ହାଉସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି এই ধারাটা বজায় রহিব, তার কেতে গুড়িয়ে নীতি নিয়ম বিধি বিধান রয়েছে, যেটা আর্য শাস্ত্রে কুহযাইছে। সেইটা শ্রী ঠাকুর আমাকে হাত কলমরে করিকি দেখাই দেবে এবং যুগ যুগ ধরি এই পরিবারর পূজা করিবা পাই আমি সংকল্পবদ্ধ। সেটা কোন যা শাস্ত্রে কুহযাইছে, তৈতরী উপনিষদে কুহযাইছে, মাত্র দেব ভব, পিতৃদেব ভব, আচার্য দেব ভব, আর অতিথি দেব, এবং যজ্ঞর কথা মধ্যে কুহযাইছে, পঞ্চযজ্ঞর কথা কুহযাইছে। মহর্ষি মনু কହୁଛନ୍ତି দেব যজ্ঞ, ঋষি যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ চ সর্বদা, নৃ যজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ চ যথা শক্তি নহাত। 5টা যজ্ঞর কথা কুহযাইছে। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ସିଜିନ୍, ଯଜ୍ଞ ସିଜିନ୍।
କାନ ଅତରା କରିଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି। ଏତେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଏତେ ଘିଅ ପୋଡ଼ା ହଉଛି, ଏତେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଏତେ କଥା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମର ଆଖି କରିଦେଲେ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଖାଲି ଘିଅ ପୋଡ଼ିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା, ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ଠାକୁର କହୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କଣ କହିଲେ ବାଣୀରେ? যজ্ঞ মানে বুঝবি কি তুই, আদর সেবায় যত্নে পালা, আর্য ছেলের নিত্য নীতি, পঞ্চযজ্ঞে জীবন ঢালা, দেব যজ্ঞ আর ঋষি যজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ আর গুরুযজ্ঞ, ভূত যজ্ঞের পরিস্থিতির সেবা বর্ধন করে রাখি। এই পাঁচটা যজ্ঞ কোন না আদর সেবায় যত্নে পালা। আদর সেবা যত্নর সহিত পালন করিবা, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୂଜା। ଆଜି ପୂଜା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମାର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ। ପୂଜା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଲୁ, ଫୁଲ ଧୂପ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇଦେଲୁ, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ଏସବୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ପୂଜା। ଏ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ଏଇଟା ବୋଧେ ପୂଜା। ଆଜିକାଲି ସେଇ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାହା ଘରକୁ ଯିବେ, କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଡାକିଦେଲେ ନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଯିବେ ପୂଜା, ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୂଜା, କାହିଁକିନା 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠି ଟିକେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ, ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ମୁହଁ ଦେଖା ଯାଉନଥିବ, କି ଦୀପ ଲଗେଇକି ଫଟୋ ବି ପଡ଼ିଯିବନି, ଯାହା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ପୂଜା ମାନେ ଆଦର ସେବା ଆଉ ଯତ୍ନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା। କେମିତି ପୂଜା କରିବେ? ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରକୁ ଜଣେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପରିଚୟ, ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ ଘରେ ବହୁତ ବେଳ ଆସିଲେନି, ଦ୍ୱିପହରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା କରିଦିଏ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ବିଶେଷ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଶୋଇବି, ମୋ ପେଟରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକିରି ପୂଜା କରିବା, ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଏମିତି କରିଦେବେ, ଏଇଟା ପୂଜା କରିବେ ନା। କ'ଣ କରିବେ? ମତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଧରନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦଉଛି କି କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ଗୋଟେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ତିରସ୍କାର କରୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କିଏ ଅଛି ତା ଟିକେ ପିଠି ପୂଜା କରିଦେଲ। ପିଠି ପୂଜା ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ଫୁଲ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଏଇ ପୂଜା କରିବେ ନା। ପିଠି ଉପରେ ଭଲ କି ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇଦେବେ। ତାମାନେ ପୂଜା କ'ଣ? ପୂଜା ମାନେ ଯଥାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଦର ସେବା ଯତ୍ନ ପାଳନ, ଆଦର ସେବା ଏବଂ ଯତ୍ନ ସହିତ ପାଳନ କରିବା। ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ମାନେ ବାପାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା, ବାପାଙ୍କର ଯାହା କଲେ ବାପାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ସେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ରହିବେ, ଆନନ୍ଦ ରହିବେ, ସେଇଟା କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ପୂଜା। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ସେଟା ଚଳଣିରେ ଫୁଟି ନ ଉଠିଲା, ସେ କଥାଟା ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉଥିଲା, ସେ ନାଟକରେ ଏଇ ରାମାୟଣ ନାଟକ ହଉଥିଲା। ସୀତା ଚରିତ୍ରରେ ଜଣେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ, ସୀତା ଚରିତ୍ର ଦେଖିକି ଜଣେ ଲୋକ ଭାରି ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲା, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାକୁ। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଆସିବ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ, ପୁରୁଣା କଥା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ, ବହୁତ ମନୋଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଦେଖିବ, ଯେମିତି ସୀତା ଚାଲିଯିବ ସୀତାର ଗୋପାଳନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସିନ୍ ଆସିଲା, ଶେଷ ମାନେ ସୀତା ଆଉ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି, କହିଲେ ମୁଁ ପାତାଳି ହେଇଛି। ସେ ଡବଲ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ପଳେଇଲେ, ଡବଲ ପେଣ୍ଡାଲ ଯଦି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସୀତା ଆସିଲେ, କିଏ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆଉ ସୀତା କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କାହିଁ ହଉନି ନା, ସୀତା ପାତାଳି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆସିବନି ନା। ନାଇଁ ସେ ସୀତା ନ ଆସିଲେ ନାଚ ହେଇପାରିବ, ସିଧା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ପାଟି କଲା, ସେ ଲୋକ ଭାବିଲେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ତମର ଦରକାର କ'ଣ ନା ସେ ସୀତା ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେ ସୀତାକୁ ଦେଖି, ସେ ସୀତା କୋଉଠି ଅଛି ନା ସୀତା ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢବକ ସବୁ ଥାଏ। ଆଗରୁ ସବୁ ଡ୍ରାମା ହଉଥିଲା, ସବୁ ନାଚ ହଉଥିଲା, ଆଗରୁ ସବୁ ମେଲ୍ ମାନେ ଫିମେଲ ରୋଲ କରୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ନୁହଁ। ସେ ସୀତା କ'ଣ କରିଛି, ଯିଏ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ସିଏ ସବୁ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଢାବଲ ଉପରେ ବସିକିରି ଲୁଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିକି ପିଟଣ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସୀତା ନା, ଇଏ ସୀତା ନୁହଁ, ଇଏ ବିଡ଼ିଖିଆ ସୀତା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇ ସୀତା ଦରକାର। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେଇ ବିଡ଼ିଖିଆ ସୀତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଯାଜନ କରିବାର ଅଛି, ଯାଜନ କେମିତି କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଭସ୍ତୁମୀ ମନ୍ଦିର, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇକି ଯାଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଂହାସନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି,
ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଯାଜନରେ ତାକୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ଜୟଗୁରୁ ସମ୍ବୋଧନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ଟିକେ କରନ୍ତୁନି। କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିକି ମତେ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କହିପାରିବା। ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁ। ତେଣୁ କେମିତି ମାନିବା? ଯାହା ସିଏ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ମାନୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଯୋଉ ପିତା ପୁତ୍ର ଲୀଳା। ଆଜି ଏଇ ଯେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିବସରେ ପ୍ରଭାକର ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଜାମତା ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାମ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁର କହିଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ବେଶୀ କରିବା କଥା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦିଆଯାଏ ମରିଗଲା ପରେ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଦିଆଯିବନି। ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କଥା ଅଛି, ଜିଅନ୍ତେ ନଦେଲୁ ତୁଣ୍ଡେ ମଲା ବେଳେ ଦେଲୁ ପେଣା ମୁଣ୍ଡେ। ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ କେତେ କଥା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କେତେ କରିବା। ଜିଅନ୍ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା ମଲା ପରେ ହାଡ଼ ପକାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଜିଅନ୍ତା ବାପାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି ମାତ ମଲା ପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭାତ ଜିଅନ୍ତା ବାପାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଗାଳି ମଲା ପରେ ଭାତ ଥାଳିକି ଥାଳି ଜିଅନ୍ତା ବାପାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଶିଶୁ ବାଳକ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର 10-11 ବର୍ଷ ବୟସରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନ, ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରୁନ, ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ କେମିତିଆ ଦେବତା, କେମିତି ଈଶ୍ୱର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିରାଟ କବିତା ଲେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ବାଳକ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ପାରୁଛ ଜୀବ ଏବିଶ୍ୱର ଭୁବନେ ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କ ନାମ ବୋଲନ୍ତି ସୁଜନେ। ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଦେଖି ନ ପାରିଲ କିପରି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦିତ। ମୁଁ ତ କହେ ଭ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ପିତା ମାତା ଦେବ ଦେବୀ ଏହି ଧରା ତଳେ ପୂଜ ଜୀବ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଦେବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତାହାଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ଯାଏ ସମସ୍ତ ବିକାର କ'ଣ ମିଳିବ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ। ଯୋଉ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଉଇହୁଙ୍କା ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ ଆଉ ଠାକୁର ତାକୁ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ସେଇ ଧାରାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ କଥା ତ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ସମୟ ନେବିନି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେଇ ଅମରାତ୍ମା ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆସିଛେ, ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦି ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୟୋର କଲ୍ ମଷ୍ଟ ରିଚ୍ ମି ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ। ତୁମର ସେଇ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ନାହିଁ, କି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ସବୁ ନେଇକି ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଯାହା କହିଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ MC ସ୍କୋୟାର, ସମସ୍ତେ ସେ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ମିଶିବା। ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଜମାଳୟକୁ ଗଲା। ଜମାଳୟ ଜମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାୟୁ। ୟମୈନ ବାୟୁମାନ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ। ଜମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉ ଶବ୍ଦ? ସେଇ ହରି ନାମ ঐব କେବଳ କଳୁ ନାସ୍ତୈବ ଗତିରନ୍ୟଥା। କାରଣ ସେ ସେଇ ନାମ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ନାମ ନେଇକିରି ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ। ସେଇ ନାମ ଦେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ହରି ବୋଲେ ନୟନେରି ଜଲେ ଆଶାଏ କେନ ଗାଏ। ହରି ବୋଲେ ନୟନେରି ଜଲେ ଆଶାଏ କେନ Hori 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 Hori
Krishna